हेलो माय डियर्स बहुत बहुत स्वागत करुच्ची मोर सुभद्रा हैप्पी लाइफ चैनल को। आशा करुच्ची आपण माने समस्त बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मो चैनल रे मु लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाबद रे आलोचना करिथाय। आपण माने केमिति लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करिकि आपण मानकर जीवन रो प्रत्येकटा आवश्यकता को फुलफिल करि परिबे बा निजरो मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ेकी केमिति सब किछि मैनिफेस्ट करि परिबे ताहारी बाबद रे आलोचना करिथाय। जदि आपण मानकर ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बा आकर्षण नियम को अनुसरण करिकि आपण मानकर लाइफ रो प्रत्येकटा आवश्यकता को फुलफिल करिवार अछि बा निजको जदि संपूर्ण परिवर्तन रूप रे देखिया पई चाहउछंती, जदि निजर संपूर्ण परिवर्तन चाहउछंती ताले निहाती भाबरे मो चैनल को सब्सक्राइब करिदेबे एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को निहाती भाबरे जणाइबे। पुणी आ एक नुआ वीडियो नहीं कि आपण मन सम्मुख में उपस्थित हो पारिछि, सेतिपई परमात्मा परमेश्वर को मध्य मोर बहुत बहुत धन्यवाद। तत् सहित मु आपण मन को बहुत धन्यवाद करूछि एवं कृतज्ञता ज्ञापन करूछि। आपण माने प्रतिदिन मो वीडियो को देखुछंती, वीडियो को पसंद करूछंती, चैनल को सब्सक्राइब करूछंती, सेतिपई पुणी थरे मो हृदय आपण मन को बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करूछि। जदि प्रथम थर नुआ करी मो वीडियो को देखुछंती ताले निहाती भाबरे आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को जणाइबे एवं मो चैनल को निहाती भाबरे सब्सक्राइब कर देबे। थैंक यू सो मच। आज आपण मानको पई मु गोटे सुंदर वीडियो नै कि आसीची, जो आपण माने बारंबार अन्य मानको नारे कंप्लेन करूछंती बा सब बेले निज परिस्थिति पई भगवान को दायी करूछंती जे भगवान करो कोन मो ऊपर कृपा दृष्टि नाही, मोर कोन एमिति सब दिने जीवो बा मोर कोन मो भाग्यटा ही एमिति। जो माने एई प्रकार रो चिंताधारा मन को आणुछंती बा जो माने एई कथा कहूछंती, मु तांकरी पई स्पेशल ए वीडियो आनिछि एवं सेमाने ही बहुत भलो भाबरे जानि परिबे जे आमे निजे निजरो भाग्य को केमती लॉक करि थाउ। आसंतो आज जानिबा ताले वीडियो माध्यम रे आपण माने जदि भी अजाणतरे आपणकर जानतरे हो कि अजाणतरे हो केबे भी जदि आपण रागरे हो कि भलरे हो कहि देइछंती जे मो भाग्य ही एमिति, भगवान सबुदिने मो सहित एमिति करती, मोर बोधे भाग्यर परिवर्तन नाही, मो जीवन ही एमिति सरी कट कट जदि आपण माने भूल बसत जानतरे हो अजाणतरे हो रागरे हो भलरे हो जदि भी कहि देइछंती ताहले आजिठू मु आपण मानकू कहिबी, रिक्वेस्ट करिबी आपण माने एमिति कथा कहिबा बंद करंतु बा एमिति चिंताधारा आनिबा बंद करंतु। काहेकि ना आमे जेमिति आम पार्टी रे अफर्मेशन आमर जेमिति वाक्य जेमिति वर्ड आम पार्टी बहुत पावरफुल। आम पार्टी रे आम कंठरे माँ सरस्वती विराजमान अछंती। सब बेले आमे जेमिति कथा बाहर करिवु, जेमिति सेंटेंस आमे कहिबु, जेमिति आमे वर्ड प्रयोग करिवु, सेमिति हमर पावरफुल जो अफर्मेशन आकार रे सेटा हमकु काम करिवो, सेटा ही आम सहित हबाकू लागिवो। तेणु आपण माने जदि भलटा कही कही निजर भाग्य को परिवर्तन करि पारुछंती ताले काहे कि आपण से नेगेटिव कथाटा कही कि निजर क्षति करिवे। आपण तार ऑपोजिट रे पॉजिटिव टा को अफर्मेशन करंतु, सबु बेले रोबोटिक अफर्मेशन करि चलंतु। जोटा आपण मने मने सबु बेले करंती ताकू हमें रोबोटिक अफर्मेशन बोली कहूचे। जदि आपण सबु बेले मने 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 आपण कहि चलीछंती ताले दिने ना दिने आपण सेमिति बनि जिवे। सो मु आज रिक्वेस्ट करूचे आपण मानकू सेमिति कहिबा बंद करंतु, सेमिति चिंताधारा भी मन को आणंतु नाही, सबु बेले पॉजिटिव थिंकिंग करंतु। जदि भी आपनकर अभ्यास हेई नाही, आपण नुआ नुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन बा आकर्षण रो नियम को अनुसरण करूछंती, आपणकर एतेटा आपण मने पकई पारु नाहांती पॉजिटिव थिंकिंग परिवर्ते आपनको अधिक नेगेटिव थॉट आसुची, अधिक नेगेटिव थिंकिंग रे रहुचंती, ताले मु कहिबी आपण अभ्यास करबा स्टार्ट करंतु, दिने ना दिने आपण सक्सेस हेई परिबे। जेते बेले भी आपण नेगेटिव थिंकिंग आसुची आपण ताकू सेई नेगेटिव थिंकिंग रो एक्यूरेट ऑपोजिट टा को आपण ग्रेटिट्यूड करंतु, अफर्मेशन करंतु, निहाती आपनको सहित सेमिति घटिबो। तो मु एबे आपण मानकू कहिबी जे जदि आपण अन्य मानकू दायी करूछंती, मो बापा माँ को पई मु
ମୋତେ ଆଜି ଏମିତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମିଳିଲେ କି ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଲେ କି ମୋତେ ଶାଶୁଘରଟେ ମିଳିଲା ଯଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଖେଳୁଛି କି ଏମିତି କୌଣସି ବି ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ମନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେ ତା ପାଇଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ମୋ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଏମିତି ହେଲା, ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଘଟିଲା। ଯୋଉ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷ ପୁଣି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ନିଜର ବ୍ଲକେଜେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ମୁଁ କହିବି ସବୁ କିଛି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଥାଏ। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ କାହାକୁ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଲେ କିମ୍ବା ଆମେ କାହା ପରିସ୍ଥିତିର ଦାୟୀ କେବେ ବି ହେଇ ନଥାଉ। ସେଇଟା ଆମର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ। ଆମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କୋଉ ଲୋକ ଆସିବେ, ଆମେ କୋଉ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଧରିବୁ, କୋଉ ଲୋକ ଆମକୁ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଦେବେ ବା କୋଉ ଲୋକ ଆମକୁ ଆ, କଷ୍ଟ ଦେବେ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେନି, ସେଇଟା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ, ଯଦି ଆମର ସବୁ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ କରିବୁ? ଆମେ ତ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି ଆମେ ହାତ ବାନ୍ଧିକି ବସିବୁ। ଆମର ତ ପୂର୍ବରୁ ଗଚ୍ଛିତ କର୍ମ ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବୁ, କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ? ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଆପଣ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କିଛି ସେଇଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଗଚ୍ଛିତ କର୍ମ ହିସାବରେ ଯୋଉଟା କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ କୁହାଯାଏ, ତାହାରି ହିସାବରେ ଆମକୁ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ଯୋଉଟା ଆମେ ସାଫା ରହୁଛୁ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତ ମୁଁ ଆଜି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଯୋଉ ଆପଣମାନେ କହିବେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି ସବୁ କିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ? ଆମର ତ ସବୁ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଜଣେଇବି କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ହାତ ନ ବାନ୍ଧିକି ବସିକି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ କେବେ ଅତୀତରେ ସେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହଉ, 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହଉ କିମ୍ବା କୋଉ ଜନ୍ମରେ ହଉ, କେବେ ନା କେବେ ଆଜି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ସାଫାର ହଉଛେ, ଆଜି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ସହିତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି, ଯାହା ବି ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହଉଛି, ଯୋଉ ଲୋକ ବି ଆମକୁ ଆସିକି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଳିଆ କର୍ମ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ, ଅତୀତ ଦିନରେ କେବେ ନା କେବେ ଆମେ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି କାହା ସହିତ ଘଟେଇଛୁ ଯୋଉଟା କି ଆଜି ଆମକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କରିକି ଯେମିତି କର୍ମ କରିଛୁ ସେ କର୍ମ ହିସାବରେ ହିଁ ଆମକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ନାଇଁ ଯେ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ମାନେ ଆପେ ଆପେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜି କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚଳୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ କେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। କେମିତି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଗଚ୍ଛିତ କର୍ମ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ସବୁ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ଅଛି। ସେ ଗଚ୍ଛିତ କର୍ମର ଫଳ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେକା ଆଜି ଯୋଉ ସିଚୁଏସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି, ଯାହା ବି ହଉଛି, ସେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ, ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଆମର ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଡେଟ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। ଯୋଉଦିନ ଆମର ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ର ଅଧିକ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଭଲ କର୍ମର ଫଳର ପରିମାଣ ବା ପୁଣ୍ୟତା ଆମର ଯୋଉଦିନ ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ସେଇଦିନ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ବନିବ। ସେଇଦିନ ପଜିଟିଭ ଲୋକ ଆମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିବେ, ଆମ ଜୀବନର ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ଆମକୁ ଦେଇକି ଯିବେ, ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବା ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯଦି ଆମର ଗଚ୍ଛିତ କର୍ମର ଫଳ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର ମାଇନସ୍ ହବାରେ ଲାଗିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲୁ, ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟର କାରଣ ହଉଛୁ, କାରଣ ହବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା କି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ହାଇ ଆୱାଜ, ଯୋଉଟାକୁ ଉଚ୍ଚ ଆବାଜ କହୁଛେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି ବିହେଭ କରିବା, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦବା, ସେଇ ଜିନିଷର ସେଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ
ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ଅନ୍ୟକୁ କନ୍ଦେଇବା, ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟର କାରଣ ହେବା ବା ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା, ସେଇଭଳିଆ କର୍ମର ଫଳ ଯୋଉଦିନ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇ ହେଇ ଯୋଉଦିନ ଆମର ଯେତିକି ତାର କ'ଣ କହିବି, ଯେମିତି ପୁଣ୍ୟର ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଫଳର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯୋଗ ବନିକି ଆମ ସହିତ ପଜିଟିଭ ହେଉଛି, ସେମିତି ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛେ, ସେଇଟା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଖରାପ କର୍ମ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଇ କର୍ମର ଫଳର ଯଦି ଯୋଗ ବନିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଆମେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ ସେମିତି ଅପୋଜିଟରେ ଆମ ସହିତ କଷ୍ଟ ହବ ହିଁ ହବ। କେହି ନା କେହି ଆଜି ଆପଣ କହିବେ ମୋତେ ସିଏ କେନେ ବିହେଭ ଖରାପ କଲା, କାହିଁକି ସିଏ ମୋତେ ଆଜି ଅସମ୍ମାନ କଲେ, କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ସେ କାହିଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କରିଥିଲି ସେ କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ ବିହେଭ କରିଲେ। କାହିଁକି ନା କେବେ ଆମେ ଏପଟ ସାଇଡରେ କାହାକୁ ସେଇଭଳିଆ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ କେବେ ନା କେବେ ଆମ କର୍ମର ସବୁ କିଛି ଆପଡେଟ୍ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଫ୍ଟୱେରରେ ଆପଡେଟ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଯୋଉ ଭଲ କର୍ମର ଗଚ୍ଛିତ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଆମର ଗଚ୍ଛିତ ଫଳ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ନିଡ୍ ସେତିକି ହେଇଗଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ବନିଯିବ, ଆମର ଲାଇଫରେ ମିରାକେଲ ହବ। ଆମକୁ ଯେତେ ବଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପଜିଟିଭ ସିଚୁଏସନରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ଯଦି ଆମର ଖରାପ କର୍ମର ଫଳ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ବନିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଛୁ ଅପୋଜିଟରେ ସେମିତି ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟୁ। କାହିଁକି ନା ସବୁ କିଛି ଆମର ପୂର୍ବ କର୍ମ ହିସାବରେ ହିଁ ସେଠି ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯୋଉଟା କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ କହୁଛେ, ତାହାରି ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସାଫାର ହଉଛେ ବା ସେଇ ଜିନିଷର ଯୋଗ ବନିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସହିତ ଭଲ ଅନୁଭବ ହେଇପାରୁଛି, ଭଲ ଲୋକ ଆମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ କେବେ କିଏ କୋଉ ଲୋକ ଆମର ଦେଖାହେବେ, ଆମ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହବ ବା ଆମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆମର କର୍ମ ହିସାବରେ ହିଁ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇସାରିଛି। ଆମେ କେବେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଯଦି ଫଳକୁ ଅଧିକ କରିପାରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବୁ। ତ ଏବେ ଆପଣ କହିବେ କାହିଁକି ତାହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ବ କର୍ମର ଫଳ ହିସାବରେ ଯଦି ଗଚ୍ଛିତ କର୍ମକୁ ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆଗକୁ କର୍ମ କରିବା? କାହିଁକି ନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବେ, ଏବେ ଯୋଉ କର୍ମଟା କରିବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଦିନଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବା ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବେ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବେ, ନା ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜର ଗଚ୍ଛିତ କର୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭାବିକି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି, ଯାହା ତ ଅତୀତରେ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ସୁଧାରି ପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ପାଇଁ ଯେବେ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛେ, ଯେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ବଟ୍ ରିମାଇଣ୍ଡ କାହାକୁ ହଉନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିକି ନିଜ ଲାଇଫର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ସାଫାର ହଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଗିଲା ଡେଟ୍ରେ ଯୋଉଟା ମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଫାର ହବା ପାଇଁ ହବ ନାହିଁ। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମିରାକେଲ୍ସ ହିଁ ହବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୋ ପୁଅ କଥା ମାନୁନି, ମୋ ଝିଅ କଥା ମାନୁନି, ମୋ ସହିତ ମୋ ଝିଅ ପୁଅ ମାନେ ଏମିତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କି ମୋତେ ସେଇ ଲୋକ ଅସମ୍ମାନ କଲା, କି ସେଇ ଲୋକ ମୋତେ ଏମିତି କଲା ସେମିତି କଲା, କେବେ ନା କେବେ ଆମେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ। କେବେ ନା କେବେ କାହାକୁ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ବିହେଭ କରିଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହିକି ସାଫାର ହବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗଚ୍ଛିତ କର୍ମକୁ ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏବେରୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନାମ ଜପ କରିବେ, ପ୍ରତିଦିନ ଧନ୍ୟବାଦ ରୂପକ ଯାଦୁଇ ଶବ୍ଦର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ କରିବେ, ଆଫର୍ମେସନ କରିବେ, ଆପଣମାନେ କହି କହି ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆପଣ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଜାଣିନଥିଲେ
କେମିତି ଆମ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କର ନିୟମ ବା ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବା ଆକର୍ଷଣର ନିୟମ ଆମ ସହିତ କେମିତି କାମ କରୁଛି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବୁଝି ନଥିଲେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କର ନିୟମ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଠକୁ ଜାଣି ସାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅବଗତ ହେଇସାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ ସେମିତି ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମର କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମରୁ ହିଁ ଆମର ସବୁ କିଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଆମର ନିଜ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳୁଛି। ଆମେ କାହାକୁ ବି ଦାୟୀ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମକୁ କେହି ବି ଆମକୁ କୌଣସି ବିନା କାରଣରେ କିଛି ଆମର କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ କିଛିର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜେ। ଯୋଉ ଲୋକ ବି ଆମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଲୋକ ବି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିକି ଆମର ଜୀବନରେ ଭଲ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି କରନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ଆମ ଗଚ୍ଛିତ କର୍ମର କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମର ଫଳ। ଏବେ ଆମେ କରିଲେ 5 ବର୍ଷ ପରେ, 2 ବର୍ଷ ପରେ, 1 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମ ଲାଇଫକୁ ରିଟର୍ନ କରି ଆସିବ। ଆମେ ଯେମିତି କରିବା ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆମ ସହିତ ସେମିତି ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଏବେ ଆଉ କାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏଇ ଧରାଧାମକୁ, ମୋର ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ। ଯଦି ବି ମୁଁ ଆସିଛି ତାହେଲେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ। ନିଜର ପାୱାରକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସବୁ କିଛି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି। ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର এই ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।